alaikum wa rahmatullah. Hello everyone. Life isn't about waiting for a storm to pass. It's about learning how to dance in the rain. Though we are surrounded by a deadly virus, we have started our academic year, we have gone through our exams, and we were able to do our study works as well as extra work as usual. So why not our clubs that have always inspired us in expressing our skills and talents? Why not our science club that have been helping us in boosting our skills and talent in science? So let me welcome all of you to the inauguration ceremony of Science Club of Academic Year 2020. So let us begin in the name of God Almighty. അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകലസ്തുതിയും പരമകാരുണ്യവാൻ കരുണാനിധിയേ വിധി പറയും ദിവസത്തിൻ ഏകാധിപനേ നിയതമാരാധിപ്പൂ ഞങ്ങളങ്ങയെ മാത്രം സതതം സഹായമർത്തിപ്പതും തിരുമുൻപിൽ നയിക്കണം ഞങ്ങളെ നേരായ മാർഗത്തിൽ നിന്നനുഗ്രഹപാത്രമായോർത്തൻ മാർഗത്തിൽ അങ്ങയാൽ കോപിക്കപ്പെട്ടോരുടെ വഴിയല്ല സന്മാർഗഭ്രഷ്ടർ തൻ വഴിയിലുമല്ല ആലംദയാലുവായി ദാക്ഷിണ്യശാലിയായി വാഴുന്നോരീശ്വരൻ തിരുനാമത്തിൽ നിഖില ലോകങ്ങൾക്കുമേകരക്ഷകനാകും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകലസ്തുതിയും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകലസ്തുതിയും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകലസ്തുതിയും. Now it's my pleasure to invite Head of Science Department, Ms. Sadi PV for the welcome speech. Distinguished Chief Guest, respected Principal, fellow mates and my dear children, a very warm good morning to one and all. On this auspicious occasion, I stand before you with extreme pleasure on behalf of the Science Club of Progressive English School. It's a small step to me, but a great leap for mankind. Neil Armstrong, the first man to set foot on the moon, said it when he landed on the moon. I think these words are relevant as we embark simple but new programs under the auspices of the Science Club, because they go a long way in the development of scientific taste, knowledge and research in students. Modern science has been hailed everywhere as the symbol of status, liberty and power. In this occasion, I would like to share only one thing to you, my dear children. You, the students, have to create responsibility in order to raise awareness in the society and be the torch bearers for the forthcoming generations. Thank you. Next, we have the woman who stood with us in every thick and thin, who made our journey in Progressive much easier. So let me welcome our Honorable Principal, Sujitra Ma'am, for the Presidential Address. Respected Chief Guest of the Day, Science Department teachers and students, good morning one and all. Technology has brought in a lot of changes in our lives. As we all know, this COVID pandemic has brought all our activities to a standstill. So the club inauguration, which used to be an important function in the school year, has to be limited to the online mode. Whatever be the difficulties, our school has taken care that our children should not miss the opportunity of exploring their talents, improving their creativity, collaboration and communication, which are very essential 21st century skills. The extracurricular activities conducted through various clubs offer the students to correlate their academic works with the team spirit and critical thinking. This is very essential for the all-round development of the students. So this year, though we are having the club inauguration
and all the club activities in the online mode. I wish all the best for the club members as well as the students to explore all possibilities in the online mode to make the events in a successful manner. I'm very happy to say that this year we have the presence of Mr. Kana M. Sureshan, Professor of School of Chemistry of ISET Trivandrum, as the chief guest of the day, and who would also be talking to us on the topic of influence of science and technology in modern society. I wish all the best. Let me now welcome Mr. S.A.P. Abdul Salam, Managing Director, Wadihuda Group of Institutions, for his words of blessings. Respected our chief guest Kana Sureshan and our principal Sujitra teacher and all our beloved teachers and our students who are very enthusiastic and interested in science and in future, and we hope those who are going to be a big scientist and very scholars in science. Really, I'm very happy to be with you all people, especially our chief guest, Mr. Dr. Kana Sureshan, is from IISER Trivandrum. It's a famous institute in research and scientific purposes. I think that our students will be motivated and will be giving a message for them by inviting our chief guest, Dr. Kana Sureshan, and we want our students to be one of like or moreover to higher level in science field. Just like our Sujitra teacher said, nowadays what we are experience is actually the importance of science is a great thing now. Not only science, I am saying, science with morality is the basic things should be given to them. And our Wadihuda groups is, most of them, all institutions are giving more importance academically as well morality of the value education to our students. Anyhow, I'm not going to that subject. This is a very good occasion to give a highlight and enlight to our students regarding their future planning. I hope Dr. Kana Sureshan can give them and motivate them and uplift them in their dreams and aims of their scientific thinking. I don't want to go on with these few words. Actually, I will be as one of the audience to hear from Dr. Kana, and hope we will be happy to hear from. And as personally also I want to discuss, because we are going to have a MSc Chemistry in our Wadihuda Institute of Research and Advanced Studies this year. So I hope I will get something from him also in order to establishing and all these things. Thank you very much for inviting me for this blessed moments, and Dr. Kana Sureshan for giving us a chance to hear. Thanks all. May God bless us. We have made sure that our students get every single thing that they've used to get in the previous years. So we've got a chief guest to inaugurate the club. I know how curious you are to know who that is. I can't really express to words how blessed we are to get Mr. Kana M. Sureshan, Professor, School of Chemistry, ISET Trivandrum, as our chief guest. He has written many science journals and has participated in many international conferences. He is a member of many international professional bodies, and he also won the Young Scientist Award from MIT, US. All these things clearly shows how we are very blessed and his attainments are many. With immense pleasure and gratitude, let me welcome our chief guest to inaugurate the club. സോ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി ഒരുക്കി തന്ന ഈ സ്കൂളിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനോടും എസ്പെഷ്യലി SAP അബ്ദുൽ സലാം സാറിനോടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് സുചിത്ര മാഡത്തിനോടും
മറ്റെൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റും കൊളീഗും ആയിരുന്ന ഷീന, മറ്റു ടീച്ചേഴ്സ്മാരോടും നന്ദി പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഈ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഡിസ്കഷൻ അബൌട്ട് സയൻസ്, എന്നിട്ട് ഞാനൊരു സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകും. അത് ത്രൂ സ്ലൈഡ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഈ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാണ്. എന്താണ് സയൻസ് ക്ലബ്ബ്? ആ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് സയൻസ് എന്ന് ആലോചിക്കണം. ഈ സയൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അവർ സൊസൈറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ അറിയാം. ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാവരും ഗുഹയിൽ താമസിച്ച ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ ഇന്നാരും ഗുഹയിൽ താമസിക്കുക. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കൺവീനിയൻസും ഉണ്ട്. എല്ലാതരം നല്ല പാർപ്പിടം, നല്ല വസ്ത്രം, നല്ല മെഡിസിൻസ് എല്ലാം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വണ്ടി, കാറുകൾ എല്ലാം. അതൊരു വലിയൊരു സമയമാണ്. ഞാൻ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞത്. അത്ര നമുക്ക് പോകണ്ട. ഒരു ചെറിയൊരു 100 വർഷത്തിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി, അതായത് ആവറേജ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 വയസ്സായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാനൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. ആ സമയമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പോയി കാണും. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ 76 വയസ്സിന് മുകളിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് കുറവാണ്. ഓവറോൾ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറവാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രായത്തിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും കണ്ടിട്ട് പോലും അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഇല്ല. ലോകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല മൊബൈൽ ഫോൺ ആ സമയത്ത്. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഇന്ന് എന്തൊക്കെ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ, ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഐപാഡ്സ്, ഐപോഡ്സ്, എവറിത്തിങ്. നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തിരുന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു, നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു. സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് പറഞ്ഞ പോലെ സയൻസിന്റെ ഒരു വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം തന്നെയല്ലേ. ഇതൊക്കെ സാറ്റലൈറ്റ് വഴി മുകളിൽ പോയി ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ താഴോട്ട് വന്ന് കിരണങ്ങളായിട്ട്, അല്ലെ, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ആയിട്ട് അതൊക്കെ സയൻസിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോ പല മേഖലകളിലും നമ്മൾ കാണുന്നത്, ചുറ്റും കാണുന്ന നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കൺവീനിയൻസ് കാണുന്നതൊക്കെ സയൻസിന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഈ സയൻസ് ഇപ്പൊ ആർക്കൊക്കെ ബാധകമാണെന്നുള്ളത് സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല, സയൻസ് ക്ലബും സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല. സയൻസ് ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് മുഴുവൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിന് വിഷയങ്ങളില്ല. അതായത് ഇന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സയൻസ് ക്ലബ് ആവശ്യമുള്ളതല്ല. സയൻസ് ഈസ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ, അതിന് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സൊസൈറ്റി, നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹം, ശാസ്ത്ര അവബോധമുള്ള ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ സയന്റിഫിക് തിങ്കിങ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ സയൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതോ സയൻസ് പഠിക്കുന്നതോ എന്നുള്ളതല്ല. എല്ലാവരും ശാസ്ത്ര അഭിരുചിയുള്ളവരും അവബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറ്റിക്കപ്പെടും. ഒരുപാട് അശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കോവിഡിന്റെ സീസണിൽ തന്നെ പല ആൾക്കാരും പല ക്ലെയിംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നു. അതൊക്കെ അശാസ്ത്രീയമായ പല ക്ലെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെടും. ഈ അശാസ്ത്രീയ, അതിന് പ്രവാചകർ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ അശാസ്ത്രീയത പടർത്താൻ വേണ്ടി. അവർക്ക് അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോ അറിയാമായിരിക്കും. ഞാനിപ്പോ ഒരു സ്പെസിഫിക് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നല്ലേ. ഇപ്പൊ അവര് ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളൊരു പേരിടും. ഉദാഹരണത്തിന് ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രം. ഈ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാർ ഒരു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് സയൻസ്. അപ്പൊ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ കൂടെ ശാസ്ത്രം ഇട്ട ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രം, അത് ശാസ്ത്രമില്ല, അതൊരു ശാസ്ത്രമല്ല. അതുപോലെ ഹസ്തരേഖ ശാസ്ത്രം, അതുപോലെ മറ്റേ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ വീടൊക്കെ വയ്ക്കുന്നവര് വാസ്തുശാസ്ത്രം, ഇങ്ങനെ കുറെ സ്യൂഡോ സയൻസ് സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ബോധവാൻ വരണം. നമ്മളിപ്പോൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെടും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചൊവ്വാദോഷം. അതൊക്കെ ഒരു അശാസ്ത്രീയമായ പരിപാടിയാണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രം, ശാസ്ത്രബോധമുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്യൂഡോ സയന്റിഫിക് തോട്ട്സ് ഒന്നും റിവീലില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുത്തണം. നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ ഭരണഘടന മാത്രമാണ് ലോകത്തിൽ ഒരു ഭരണഘടന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയാണ്. ശാസ്ത്ര അഭിരുചി എല്ലാവർക്കും വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു മൗലികാവകാശ പറയുന്ന ഒരു ഭരണഘടന. അപ്പോ അതൊക്കെ വളർത്താൻ വേണ്ടി, ശാസ്ത്രം പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, ശാസ്ത്രത്തിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ശാസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഒരു ശാസ്ത്ര അവബോധമുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സയൻസ് ക്ലബ്ബ് സ്കൂളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഓരോ വില്ലേജിലും ഓരോ സിറ്റിയിലും ടൗണിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം.
അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ അധികമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് അടുത്ത സെഷനിലെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. സമയത്തിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് ദൗർലഭ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ഈ ചെറിയ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ക്ലബ്ബ്, വാദിഹുദ സ്കൂളിന്റെ ഈ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത അതിലേക്ക് കടക്കാം. താങ്ക് യു. ഞാനിനി സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അവസാനമാണെങ്കിൽ അവസാനം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണെങ്കിലും അപ്പുറം. ഒരു 30 minutes പ്രസന്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡിസ്കഷൻ സെഷൻ വെക്കാം. ഓക്കെ. സോ ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി ഫോർ ലൈഫ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ. സയൻസിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് കെമിസ്ട്രി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, ഇതാണ് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജനറൽ ഫീലിംഗ്. കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള പേടിപ്പിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ്. കെമിക്കൽസ് ആർ ബാഡ് ഫോർ അവർ ഹെൽത്ത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. കെമിക്കൽ ഫ്രീ എന്നുള്ള സബ്ജക്ട്, ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ട ഒരു ടേമാണ്. കെമിക്കൽ ഫ്രീ, കെമിക്കൽ ഇല്ലാത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പറയും അതിലൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ചില പ്രോഡക്ട്സിലൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്, ഇതൊക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഹൈലൈറ്റർ എടുത്ത് നോക്കട്ടെ. സോ ഇത് കെമിക്കൽ ഫ്രീ സൺസ്ക്രീൻ നമ്മുടെ കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് കെമിക്കൽ ഫ്രീ കനോള ഓയിൽ, അതുപോലെ കെമിക്കൽ ഫ്രീ ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനർ, അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ഫ്രീ ഹോം. അപ്പൊ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റായ പല പ്രോഡക്ട്സും അതായത് കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആണ്. സ്റ്റോപ്പ് പണിഷിങ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് കെമിക്കൽ ബേസ്ഡ് ഫിനൈൽസ്, അതായത് കെമിക്കൽ അല്ലാത്ത ഫിനൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനേഴ്സ് അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നാണ്. അതുപോലെ അതേ കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കേശകാന്തി ഷിക്കക്കായി. ദിസ് ഈസ് ഷാമ്പുവിന് പകരം ഈ ഷിക്കക്കായി അത് കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്വിച്ച് ടു കെമിക്കൽ ഫ്രീ ഹെർബൽ ഷാമ്പു, അതായത് ഹെർബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് വരുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് വരുന്നതിൽ കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആണെന്നാണ് ക്ലെയിംസ്. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് ഈസ് നാച്ചുറൽ സിനോണിമസ് ടു സേഫ്റ്റി, അതായത് നാച്ചുറൽ വന്നതൊക്കെ സേഫ് ആണോ? ഉദാഹരണത്തിന് ഇതെടുക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ചെടിയുടെ സീഡാണ് ഈ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റിസിനസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാസ്റ്റർ സീഡാണിത്. നമ്മൾ ആവണക്കെന്ന് പറയും. ഇത് നമ്മള് പണ്ടുള്ളൊക്കെ ഇത് മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ്. പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി പോയിസണസ് ആക്ച്വലി. ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ, റൈസിൻ എന്നുള്ള പ്രോട്ടീൻ, അതിന്റെ ലീതൽ ഡോസ് LD50 എന്ന് പറയുന്നത് 22 milligram ആണ്. അതായത് 1 milligram ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് 1.8 milligram ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ മരിക്കും ഈ സാധനം കഴിച്ചാൽ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടുലിനിയൻ ടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ എന്ന് വരുന്നതാണ്. അതിൻ്റെത് 1 നാനോഗ്രാം 1 കിലോഗ്രാം ഉള്ള ആൾക്കാരെ കൊല്ലും. അതായത് 80 നാനോഗ്രാം മതി ഒരാളെ കൊല്ലാൻ. അതായത് 1 gram ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് 2 gram ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും കൊല്ലാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ. ഇത് നാച്ചുറൽ വരുന്നതാണ്, നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്റ്റ്. അതുപോലെ പഫർ ഫിഷ്, ഇത് ഈ ഫിഷിനകത്തുള്ളതാണ് ടെട്രോഡോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാണുന്ന കെമിക്കൽ. ഇതിന്റെ LD50 എത്രയോ പൊട്ടാഷ്യം സയനൈഡിനെക്കാളും 100 ഇരട്ടി വിഷമുള്ളതാണ് സാധനം. അതായത് 1 gram ക്യാൻ കിൽ 1562 ആൾക്കാരെ കൊല്ലാം. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന കുന്നിക്കുരു എന്ന് പറയും, ഇന്ത്യൻ ലിക്കോറൈസ് എന്ന് പറയും, മഞ്ചാടി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. മഞ്ചാടി അല്ല, ഇത് കുന്നിക്കുരു എന്ന് പറയും. അതും വളരെ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. 1 പോഡ് മതി ഒരാളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ ഈ കാണുന്നത് ഉന്മത്തം എന്ന് പറയും, ഡച്ചുറ. അഗൈൻ ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഡേഞ്ചറസ്. അപ്പോ നാച്ചുറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എല്ലാം നല്ലതാണെന്ന് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നല്ലതാണെന്ന് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട്. ഇനി എന്താണ് കെമിസ്ട്രി? കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസ് that deals with materials and the materials in the universe and the changes these material undergo. അതായത് മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ മാറ്ററിനെ കുറിച്ചും അതിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. പണ്ട് ഇന്ത്യൻസ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ലോകം അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് പഞ്ചഭൂതക നിർമ്മിതം എന്നാണ് കേട്ടത്. ലാൻഡ്, അതായത് അഗ്നി, വായു, വെള്ളം, പിന്നെ ഭൂമി, അങ്ങനെ ആകാശം. അതുപോലെ ഗ്രീക്കും അതുപോലെയാണ് വിചാരിക്കുക. അവർ 4 വെച്ചു: എയർ, വാട്ടർ, എർത്ത് ആൻഡ് ഫയർ. ഇങ്ങനെ ഈ 4 എലമെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് അതല്ലാന്നറിയാം. നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം 90
നാച്ചുറലി occurring എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ കുറെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റഡ് about 30 ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റഡ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ എലമെന്റ്സ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഇതൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ, ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ അമ്മ വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന ചോറ്, ഇതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ഹൈഡ്രോളൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു. വലിയ സ്റ്റാർച്ച് മോളിക്യൂളിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഡിബിൾ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ തരുന്നത് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മെഴുകുതിരി കത്തുന്നത് റിയാക്ഷനാണ്, ആണി തുരുമ്പിക്കുന്നത് റിയാക്ഷനാണ്. ഇത് മുളക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രൗണിങ് ഓഫ് ദിസ് കട്ട് ആപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചേഞ്ചിങ് റോസിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. ആർണോൾഡ് ഷ്വാസ്നഗർ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ യങ് ഏജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ബോഡിയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ. ഇതും ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ബനാന റൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതും കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം, നമ്മൾ നിത്യോപയോഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്, വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് യു യൂസ് എവറിഡേ കണ്ടെയ്ൻ കെമിക്കൽസ്. ഇതൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ആണ്. സോപ്പ് കെമിക്കലാണ്, ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് അടങ്ങിയതാണ് സോപ്പ്, ഷാംപൂ, അതുപോലെ കണ്ടീഷണർ, ഷേവിംഗ് ജെല്ല്, ലിപ്സ്റ്റിക്ക്, സൺസ്ക്രീൻ, പിന്നെ ഡയപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ്, ആഫ്റ്റർ ഷേവ്, ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനർ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇതൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ആണ്. നമ്മളൊരു കെമിക്കൽസ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റിനകത്തുള്ള കെമിക്കലിന്റെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ തന്നു. സോഡിയം കാർബണേറ്റ്, സോർബിറ്റോൾ, അതിന് മധുരം കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് സോർബിറ്റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഈ സീവീഡ് എക്സ്ട്രാക്ട്, അതിനൊരു ജെല്ലി ഫോം കൊടുക്കുന്നത് ഈ കരാഗിന എന്ന് പറഞ്ഞ ജെൽ എക്സ്ട്രാക്ട്, അതും കെമിക്കലാണ്. ഗ്ലിസറിൻ, അതിന് അഗൈൻ മേക്ക് ദ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഫോമി, അതായത് പതയുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ സോഡിയം ലോറൈൽ സൾഫൈഡ്, ഇതും ഇതിന്റെ ഈ പ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ കളയാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഈ പല്ലുള്ള പ്ലേറ്റ്സ് കളയാൻ വേണ്ടി. ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് വൈറ്റ് കളർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അതുപോലെ sodium fluorophosphate. This is pear soap. In pear soap, you can see a lot of ingredients here. You can read it. Since we don't have time, I'll just run through. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാൽ, ഈസ് നാച്ചുറൽ സിനോണിമസ് ടു കെമിക്കൽ ഫ്രീ? നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സംസാരിച്ചതാണ് ഈ കെമിക്കൽ ഫ്രീ മെറ്റീരിയൽസ്. അപ്പോൾ നാച്ചുറലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നൊക്കെ കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആണോ? ഈ ബനാനയിലുള്ള കെമിക്കൽസിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വാട്ടർ 75%, ഷുഗർ ഓഫ് വിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് 48%, ഫ്രക്ടോസ് 40%, സൂക്രോസ് 42%, അമിനോ ആസിഡ്, അങ്ങനെ പല അമിനോ ആസിഡ്സ്. ഈ ലിസ്റ്റ് വളരെ ലോങ് ആണ്. അബൌട്ട് more than 50 കെമിക്കൽസ് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ചെറുനാരങ്ങയിലും ഏകദേശം 100-ൽ പരം കെമിക്കൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ലാർജർ എമൗണ്ട്. പിന്നെ മൈനർ എമൗണ്ട് ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ സ്ട്രോബെറി ആയാലും പീച്ച് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയായാലും കോഫി ബീൻ ആയാലും ഇതിലൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ട് കെമിക്കൽസിന്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഞാൻ. സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. കെമിക്കൽസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഡാഷ്, ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. നമ്മൾ ആക്ച്വലി വി ലവ് കെമിക്കൽസ്. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് ദിസ് ആപ്പിൾ ഈസ് അക്വ, ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ടർ, വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ്, ഷുഗേഴ്സ്, ഇതിലെ ഷുഗേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, സ്റ്റാർച്ച്, കെരോട്ടിൻ, ടോക്കോഫെർ, ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പറൊക്കെ കാണാം. ഇതൊക്കെ ഒരു നമ്പർ, ഈ ടോക്കോഫെറോൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം E306, അത് ഒരു വിറ്റാമിൻ ആണ്. അപ്പൊ വിറ്റാമിൻ പേര് കൊടുത്തിട്ടാണ് E306. അപ്പൊ ഇതൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ പല കെമിക്കൽസും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ആപ്പിളിലും ഇതൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതുപോലെ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാപ്രോയിക് ആസിഡ്, കാപ്രിലിക് ആസിഡ്, കാപ്രിക് ആസിഡ്, ലോറിക് ആസിഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആസിഡ്സുകളാണ്. നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം 3% നൈട്രജൻ, 10% ഹൈഡ്രജൻ, 18% കാർബൺ, 65% ഓക്സിജൻ കൊണ്ടാണ്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ എലമെന്റ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ളത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡി നമുക്ക് ആക്ഷനും ജീവനും എല്ലാം തരുന്നത് ഈ കെമിക്കൽസ് മാത്രം തന്നെയാണ്. അവർ മൂഡ് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ കെമിക്കൽസ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ചില കെമിക്കൽസ് മാത്രമാണ്. ഈ കെമിക്കൽസിന്റെ പേരാണ് നമ്മുടെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ്. ചില ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന്റെ സ്ട്രക്ചറും പേരും ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കും. സെറോട്ടോണിൻ, മെലാറ്റോണിൻ, ഇതൊക്കെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സിൽ കാണുന്നത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാനിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോപ്പമിൻ കൂടുതലായിരിക്കും, ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോപ്പമിൻ കുറഞ്ഞിരിക്കും. നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ് ആണെങ്കിൽ സെറോട്ടോണിൻ ഒരുപാട് കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കർ വരുമ്പോൾ നോർ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കല് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആങ്കർ ഉണ്ടാവുന്നത്. നമുക്ക് സ്നേഹം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു കെമിക്കൽ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം, ഈവൻ മൂഡ് വരെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. എനിവേ, ലെറ്റ് us talk about some application of chemistry. What do you think is the best, the greatest scientific discovery?
Some of you can unmute and tell me the greatest scientific discovery so far. ഒന്ന് മാത്രം കേട്ടോടെ ഞാൻ അടുത്തതിലേക്ക് പോകും. Wheel. Some people say it's wheel. Okay, that is not the one. Actually, ഈ ഹേബർ പ്രോസസ്സ് N2+3H2 giving Q&A3 അമോണിയ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അമോണിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോഴും 8ൽ ഒരു ഭാഗം ആൾക്കാർ മാത്രമേ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ലോകത്തിൽ ഇന്ന് ഏകദേശം 800 കോടി ആൾക്കാരുണ്ട്. 800 കോടി ആൾക്കാർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അത്രയും മാനോർ, അതായത് നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലൈസർ മാനോർ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലില്ല, ഫലഭൂയിഷ്ടങ്ങളില്ല. അപ്പോ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായി ഉണ്ടാക്കി ഈ പ്രോസസ്സ് വഴി മാത്രമാണ് നൈട്രോജീനിയസ് ഫെർട്ടിലൈസർ, ഫാക്ടംഫോസ് ആയാലും യൂറിയ ആയാലും അങ്ങനെ പല അമോണിയം സൾഫേറ്റ്, ഫോസ്ഫേറ്റ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഈ പ്രോസസ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷന്റെ 1/8 മാത്രമേ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സയന്റിഫിക് ഡിസ്കവറി സോ ഫാർ. ഇത് ഇപ്പോഴും ഇതിന് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി പല ഡിസ്കവറി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഹേബർ പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സ്റ്റിൽ ദിസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡിസ്കവറി സോ ഫാർ. ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവനില്ല. ഇനി കെമിസ്ട്രിയില് ഹെൽത്ത്, ഹൗ വുഡ് ഐ ബി അലൈവ് വിതൗട്ട് കെമിസ്ട്രി? ഞാൻ ഇതിന്റെ ആൻസർ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മുടെ 100 വർഷം മുമ്പ് കേരളത്തിലുള്ള ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി 30 വയസ്സാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 76 ആയത് കെമിസ്ട്രി കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു. ഈ കെമിക്കൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡ്രഗ്സ്. നമുക്ക് ഇന്ന് 10,100 പരം മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്, പല സൂക്കേടിനുമായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പല പല കെമിക്കൽസ് ആണ്. ഈ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓരോ രാജ്യം. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ദുഃഖസത്യം. പക്ഷേ കം ടു ദാറ്റ് ലേറ്റർ. അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ബെൻസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർസിനോജനാണ്. ഇത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ബെൻസീൻ, നടുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാധനം. പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സേവിങ് ഡ്രഗ് ആണ്, ആസ്പിരിൻ, അസറ്റൈൽ സാലിസിലിക് ആസിഡ്. അതുപോലെ ഇത് പാരസെറ്റമോൾ. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ വളരെ ഉപദ്രവകാരിയായ ഈ ബെൻസീനിൽ നിന്നാണ്. ഇതുണ്ടാക്കിയത് കെമിസ്റ്റ് മാത്രമാണ്. കെമിസ്റ്റിന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വണ്ടർ, അതായത് ഒരു ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലൈഫ് സേവിങ് ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഈ ബെൻസീൻ തന്നെ പല പല കെമിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അതുപോലെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ചില കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും കിട്ടും. ഉദാഹരണത്തിന് ഇതൊക്കെ ഈ ഫ്രോഗിന്റെ തൊലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് എപ്പിവാറ്റമിൻ. അതൊരു അനാൽജസിക് ആണ്, അതായത് പെയിൻ കില്ലർ ആണ്. ഇത് ടാക്സോൾ, ഇത് ക്യാൻസറിനൊക്കെയുള്ള ഫൈനൽ ഇതാണ് ടാക്സോൾ. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് ഈ പസഫിക് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രീയുടെ ബാർക്കിൽ നിന്നാണ്. അതുപോലെ മോർഫിൻ വരുന്നത് അതിൽ പെയിൻ കില്ലർ ആണെങ്കിൽ ഒപ്പിയം പോപ്പി എന്ന് വരുന്നതാണ്, പോപ്പി എന്ന് വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ വിൻബ്ലാസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ശകന്നാറി എന്ന് പറയുന്ന ചെടി, അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇതൊരു വളരെ ആന്റി ക്യാൻസർ കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. ഇത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്, ഫൈനൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്, പാൻക്രാറ്റിസ് ആണ്. ഇത് വരുന്നത് ഈ ഉള്ളി പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഉള്ളിനാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സവാള പോലുള്ള ഒരു ചെടിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ട്യൂബറിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധനമാണ്. അങ്ങനെ പലതും നാച്ചറിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കവറി അങ്ങനെയല്ല. ഇത് വളരെ ടീഡിയസ് പ്രോസസ് ആണ്. എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്ലാന്റിലും അനേകം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ വളരെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. അത് വേർതിരിച്ചെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക്. സോ ദ ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി ടുഡേ ഇസ് വെരി ഡിഫറെന്റ്. സോ വി സിന്തസൈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി കോമ്പൗണ്ട്, millions of compounds, and finally we start with millions of compound and we reach one drug, and that takes about 12 to 15 years. ഒരു ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറിക്ക് വേണ്ടുന്ന സമയമാണ്. അതിന് വേണ്ടുന്ന പൈസയാണ് ഏകദേശം $2 billion ആക്ച്വലി. വെരി വെരി ഹൈ എമൗണ്ട് ആക്ച്വലി. ഇതൊക്കെ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. ഇതൊക്കെ കെമിസ്ട്രി. ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറിയുടെ ഒരു പ്രോജക്ട്. സോ ഈ കാണുന്നത് P824 ഇത് ട്യൂബർകുലോസിന് ഉള്ള ഒരു മരുന്നാണ്. MDR TB-ക്കുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ഈ കാണുന്ന P824. പക്ഷെ ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ എക്സ്പ്ലോസീവായ ഈ ഡൈനൈട്രോമിഡസോളിൽ നിന്നാണ്. ഇത് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവ് റിയേജൻസ് വേണം, 6 സ്റ്റെപ്സ് വേണം. അപ്പൊ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനും, അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പ്ലോസീവ് അല്ലാതെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കാനും ഉള്ളൊരു പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഗ്ലോബൽ TB അലയൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അമേരിക്കയിലെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ, റോക്ക്ഫെല്ലർ ഫൗണ്ടേഷൻ, ഗ്ലോബൽ TB അലയൻസ്. അതിന്റെ സോൾവ് ചെയ്തത് ഞാനാണ്. ആ കാണുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആണ്. നമ്മൾ 4 സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി. ഇത് എക്സ്പ്ലോസീവ് അല്ലാതെ ക്ലോറോനൈട്രോമിഡസോൾ ഉണ്ടാക്കി. ഇതാണ് ഇപ്പോഴും ഈ മരുന്നുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കമ്പനി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ഓൾറെഡി അപ്രൂവ് ചെയ്ത് FDA അപ്രൂവ് ചെയ്ത ഡ്രഗ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഇത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. കൺവീനിയൻസ്, ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്. നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ആണ്. നമ്മുടെ സിമെന്റ് ആയാലും പെയിന്റ് ആയാലും ബക്കറ്റ്, പ്ലാസ്റ്റിക് ആയാലും മെറ്റൽസ് ആയാലും ഇങ്ക്, കാർ, വാട്ട് എവർ യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ്, ഈവൻ യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റർ, this artificial limb for this lady, then he doesn't have a
കൈയില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് കാരണം വെറും കെമിക്കൽസോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടാണ്. ഇതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ബേസിക്കലി ഔട്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ. ഈ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ജോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ജോയിന്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ്സ്. അതുപോലെ ഇത് ശ്രീചിത്ര വാൾവാണ്, അതായത് ഹാർട്ടിൽ വെക്കുന്ന നമ്മുടെ വാൾവ്. ഇതൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ആണ്, പല കെമിക്കൽസ് ആണ് ബേസിക്കലി. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോണിൽ തന്നെ ഈ കാണുന്ന ഇത് ചെറിയൊരു ഫോം ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയ എലമെന്റ്സിൽ മാത്രം എടുത്ത ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണ്, ഒരു സ്ക്യൂഡ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ. ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഫോണിന്റെ ചിഹ്നം കാണാം. ഈ ഫോണിന്റെ ചിഹ്നമുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള കെമിക്കൽസ് ആണ്. സോ ഇതൊക്കെ അഗെയിൻ ദിസ് ഫോട്ടോക്രോമിക് ഗ്ലാസസ്, ദെൻ എയറോപ്ലെയിൻ. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഫ്ലൈറ്റ് പോയി പണ്ടൊക്കെ ഈ വിൻഡോ ഷെയ്ഡ് നമ്മൾ മാനുവലി താഴ്ത്തണം അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കണം. ഇപ്പോഴതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോഴും ജസ്റ്റ് പ്രസ് ഓഫ് ബട്ടൺ മതി, അത് കറുത്തിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ബ്രൈറ്റ് ആവും. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന തെർമോകോമിക് ഗ്ലാസ്. ബേസിക്കലി ദർ ആർ കെമിക്കൽസ് ഇൻസൈഡ് വിച്ച് വിൽ റെസ്പോണ്ട് ടു either temperature or light. So that's what it's then. So this is Kevlar. നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയനൊക്കെ ധരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സാണ് ഇത്. അതായത് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് മെറ്റീരിയൽ. ഇതുണ്ടാക്കിയത് ഈ കെവലാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇതാണ്, ഈ കാണുന്ന കോമ്പൗണ്ട്. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നേച്ചറിലുള്ള ഈ സ്പൈഡറിന്റെ വെബിന്ന് ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടാണ്. ഈ സ്പൈഡറിന്റെ വെബ്, ഈ കാണുന്ന സാധനം, ഈ ചെറിയ ഫൈബർ, ഇത് 200 ഇരട്ടി, നമ്മുടെ സ്റ്റീലിനെക്കാണ് 200 ഇരട്ടി സ്ട്രോങ് ആണ് ഈ സാധനം. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വളരെ വളരെ നാനോ തിക്നെസ് ആണ്. പക്ഷെ ശരിക്ക് ഒരേ തിക്നെസ്സിൽ കമ്പയർ ചെയ്താൽ ദിസ് ഈസ് 200 times more stronger than steel. Now people have analyzed this one, and what exactly it is, it's basically a protein, and protein arranged in a specific fashion through hydrogen bonding. That you don't need to worry about because we are too early to understand what is hydrogen bonding, etc. So what they have done is, so they have mimicked the similar arrangement using a artificial material, and they found this is also very strong as this one, and that is the one which is used for Kevlar or the bulletproof material. Another example I'll take is here. Lotus leaf. This we know that നമ്മുടെ താളിന്റെ ഇലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോട്ടസിന്റെ ഇലയിലൊക്കെ വെള്ളം വീണ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So then people have analyzed what is exactly this one. So they've found that through a microscope, this is basically a nano structured material. I mean a coating wherein this kind of long chain alkyl groups are there. Hydrophobic, I mean water hating substance is there. Now people have artificially made. Ajay Ghosh, തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള നമ്മുടെ NISTലെ ഡയറക്ടറാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രാഫീനും അതുപോലെ കെമിക്കൽസും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലുള്ളൊരു സർഫസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു, എസെൻഷ്യലി ബൈ മിമിക്കിംഗ് ദാറ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ലൈക്ക് വാട്ടർ റിപ്പലന്റ്. ഇത് നിങ്ങൾ പരസ്യമൊക്കെ കണ്ടതാണ്, ഡ്യൂലെക്സ്, അപെക്സ് അൾട്ടിമ, ഇതൊക്കെ വാട്ടർ റിപ്പലന്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹൈഡ്രോഫോബിസിറ്റി. ബേസിക്കലി മിമിക്കിംഗ് ദിസ് ലോട്ടസ് ലീഫ്, പീപ്പിൾ ഹാവ് മെയ്ഡ് സച്ച് ഹൈഡ്രോഫോബിക് സർഫസസ്. അതുപോലെ ക്ലീൻ എൻവയോൺമെന്റ്, ഇതൊരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. ഈ നമ്മുടെ എനിക്കൊന്ന് ഓക്കെ മേ ബി 2-3 minutes ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ്. ഈ ഓയിൽ സ്പില്ല് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. അതായത് ഒരുപാട് ഓയില് നമ്മുടെ ഈ സമുദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകും പല രീതിയിലും. വോൾക്കാനിക് എറപ്ഷൻ ആവാം, ചിലപ്പോൾ കൊളീഷൻ ആവാം, ചിലപ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതിയിലാവാം. അത് നമ്മുടെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സമ്പത്തിനൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് ബേൺ ചെയ്യാണ്. കാണുന്നില്ല ഈ ജീവികളൊക്കെ they are in trouble actually. What people usually do is just burn it away. Ideal solution നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഓയിൽ കിട്ടും. ഓയിൽ ഇസ് മണി ആൻഡ് also we can save the environment. അതിനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്. നമ്മൾ എൻ്റെ ലാബിൽ ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ. ഇത് നമ്മുടെ സെല്ലുലോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും, പക്ഷേ വിത്തൗട്ട് ഈവൻ ഹാവിംഗ് ട്രേസസ് ഇൻസൈഡ്. ക്ലീൻ വാട്ടർ. സോ ഇനി അടുത്ത യുദ്ധം വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യുദ്ധമായിരിക്കും, അടുത്ത ലോകമഹായുദ്ധം. അത്രയും വെള്ളം നമുക്കില്ല. ഇപ്പൊ ലോകത്തിൽ 30% ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പോഴും വെള്ളം കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഫുൾ ടൈമിൽ, ശുദ്ധജലം. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിനുള്ള ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടക്കുന്നു. ഒരു റിസർച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരുപാട് വെള്ളമുണ്ട്. ഏകദേശം 6 ഇരട്ടി വെള്ളം, ഭൂമിയിലുള്ളതിനെക്കാണ് 6 ഇരട്ടി വെള്ളം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഈ എയറിലുള്ള വെള്ളത്തിനെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രാണി, മരുഭൂമിയിലൊക്കെ ഈ പ്രാണി, ഇതിന്റെ ഈ കാലിലും കയ്യിലൊക്കെ ഒരു ഹെയറി മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്. അത് വെള്ളത്തിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് കണ്ടൻസ്. അങ്ങനെയാണ് ഇവൻ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ മിമിക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിനെ മിമിക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള തോണി മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കി അത് വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ചില ആൾക്കാർ ഇതിലൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഐ ഷുഡ് വൈൻഡ് അപ്പ്.
സോ ഇത് ടാക്സോളം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ക്യാൻസറിനുള്ള ഡ്രഗ്, ഇത് ഈ മരത്തിനെ കൊല്ലണം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ മരത്തിനെ കൊല്ലുന്നതിന് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ലാബിൽ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ആർ സേവിങ് ദ എൻവയോൺമെന്റ്, വി ഡോണ്ട് കിൽ ദ ട്രീ. അഗൈൻ അസാഡയറക്ട ഇൻഡിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വേപ്പിന്റെ മരം എന്ന് വരുന്ന സാധനമാണ് ഇത്. അഗൈൻ ആന്റി ക്യാൻസർ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ബേസിക്കലി നാച്ചുറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതല്ല, ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. സോ ഇൻ ഷോർട്ട് വാട്ട് ഐ വുഡ് സേ ഇസ് കെമിസ്ട്രി. I will wind up now. Chemistry is very, very, you can see petroleum industry, food industry, pharmaceutical, polymer, anything you can think of, medicine, everything is done by chemistry. ഒരു ചോദ്യം ബാക്കിയുണ്ട്. ലോകത്തില് കെമിക്കൽ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും വസ്തു ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് പറയാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 200 ബില്യൺ പൗണ്ടാണ്. ഞാനല്ല തരുന്നത്, റോയൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് കെമിസ്ട്രി UK. ആ ചാലഞ്ച് കുറച്ച് വർഷമായി നിൽക്കുകയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും കെമിക്കൽ അല്ലാതെ ഒരു വസ്തു കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, വസ്തു 200 ബില്യൺ പൗണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു 100 തലമുറക്ക് ജീവിക്കേണ്ട അത്രയും പൈസയാണ്. സോ ദാറ്റ് മച്ച് മണി. സോ എനിത്തിങ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ കെമിക്കൽ, യു നോ? Actually, the answer is, there is no answer. Nothing is there which is not a chemical. Everything is chemical. So, സമയത്തിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ 1-to-1 ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റിലും നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവുമായി. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദ ബെസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡു അറ്റ് ദ മൊമെന്റ്. മേ ബി അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇഫ് ഐ എം കമ്മിങ് ടു ദാറ്റ് സൈഡ് വി ക്യാൻ മീറ്റ് ഇൻ പേഴ്സൺ ഓൾസോ. സോ ഇതൊക്കെ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടറൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഇവരൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പോയവരാണ്, മുകളിലുള്ളവരൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും യൂറോപ്പിലും UK-ലും US-ലൊക്കെ ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യുന്നു. So finally, I thank you all for listening me and also for giving me this opportunity. Thank you very much. Thank you, sir, for your inspiring and enlightening words. Yes, sir, I think we can give few minutes for our students to clarify their doubts, no, sir? Sure. സാറ് കെമിക്കൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ചോദ്യമാണെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ വളമായിട്ട് കെമിക്കലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കരുത്, ജൈവം ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയായിരുന്നു. വളം കിട്ടുന്നതും ഇപ്പം പല നമ്പറുകളിൽ വരുന്ന വളങ്ങളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് വളങ്ങളാണ്, അത് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുകയും ഇങ്ങനെ ജൈവവളം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ അതും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ്, അഥവാ അതും ജൈവം തന്നെയാണ് എന്നാണല്ലോ. അതിന് കുറച്ചും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഈ നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട്, ഈ ജൈവവളമായിട്ടാണ് അകത്തേക്ക് കയറുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളിപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കാര്യം എടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റാർച്ച് ആണ് കഴിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർച്ചായിട്ട് നമ്മളുടെ ശരീരം അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല. അതിനുള്ള പവർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ, സ്റ്റാർച്ച് പറഞ്ഞ വലിയൊരു പോളിമറാണ്. അപ്പൊ അതിന് ചോപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗട്ടിൽ, ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ ഈ ഗ്ലൈക്കോസിഡേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം ഉണ്ട്. അത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് ആക്കും. ആ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അബ്സോർബിൾ, ചെറിയ ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിട്ട്. അതുപോലെ ഇപ്പോ നമ്മൾ മറ്റു മെറ്റൽസ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മെറ്റൽ ഫോം, അതായത് ഡിസോൾവബിൾ ഫോം, സാൾട്ട് ഫോമിലാണ് എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ മാനുർ ഓർ ഫെർട്ടിലൈസർ, ഇത് മാനുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജൈവം, ഫെർട്ടിലൈസർ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയായാലും ഫൈനലി ഇത് പ്ലാന്റിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതുപോലുള്ള സാൾട്ട് രൂപത്തിലാണ്. ഫോസ്ഫേറ്റ്, ക്ലോറൈഡ്, സോഡിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വേരിന് ഇത് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഇറക്കിയാലും ഇത് ഫൈനലി എടുക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് ആയിട്ടാണ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ കെമിക്കൽസ് ആയിട്ടാണ് ഈ വേര് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ മാനുർ നല്ലതാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ മാനുർ മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ മട്ടുപ്പാവൽ പച്ചക്കറിനൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ്. നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഇത് മാത്രം വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് ഫാം മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവില്ല, നടക്കില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇത് എസെൻഷ്യലി ദിസ് ഈസ് ഓൾ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ദേ ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ആസ് കെമിക്കൽസ്, നോട്ട് ആസ് മാനുർ ആക്ച്വലി. അപ്പോ മാനുറിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ജൈവ വസ്തുക്കളായതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് താഴെ ഇടുമ്പോൾ കുറെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇതിൽ മുകളിൽ ഫീഡ് ചെയ്യും. ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇത് ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ്, അപ്പൊ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ മണ്ണിരകൾക്കൊക്കെ വളരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം. ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് ആൻസർഡ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡിഡ് ഐ? താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. യെസ് സർ, ഒരു സംശയം. ഹലോ സർ. യാ, ടെൽ മീ. സർ, ഈ കെമിക്കൽസ് എപ്പോഴാണ് ഹാംഫുൾ ആവുക? അത്
ഇപ്പൊ നമ്മൾ അധികമായ അമൃതം വിഷം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതിന്റെ ഓവർ യൂസ് ആവുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോമ്പണന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മിക്സിങ്ങിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഇത്? അത് എല്ലാത്തിനും അമൃതം വിഷം, എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 6-7 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒറ്റ ട്രിപ്പിൽ കുടിച്ച ആൾ മരിക്കും. നമ്മള് ബിക്കോസ് ഓഫ് സോഡിയം ലീച്ച് ചെയ്തു പോകും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ, സോഡിയം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാഷ്യം സാൾട്ട്സ് ലീച്ച് ചെയ്തു പോകും, ആൾക്കാർ ഉടനെ മരിക്കും. അപ്പോ എല്ലാം വിഷമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഒരു ലീതൽ ഡോസ് ഉണ്ട്, LD എന്ന് പറയും, LD50. അതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട്സ് കാണിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡിനെ കാണി ഇത്ര ഇരട്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ലീതൽ ഡോസ്, ആ ഡോസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് എല്ലാ എഫക്റ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ സൊളാനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഷവസ്തു ഉണ്ട് അതിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിളിന്റെ സീഡിൽ പൊട്ടാഷ്യം സയനൈഡിന്റെ ഈക്വലന്റ് ആയ സയനൈഡ് ഉണ്ട്. ആപ്പിളിന്റെ സീഡ്, ഒരുപാട് ആപ്പിളിന്റെ സീഡ് കഴിച്ച ആൾക്കാർ മരിക്കും. സീഡ് അതുപോലെ ചില കെർണൽസ് ഉള്ള ഇപ്പൊ മാംഗോ സീഡ്, അതിലും ഈ സാധനമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സയനൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഡോസ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ ഡോസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് എല്ലാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. യെസ് സർ, ഞാന് ഇപ്പോൾ ഐസറിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ KVPYയിലൂടെ. അപ്പോ KVPY അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സാറിന് വല്ല ടിപ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? KVPY ഒരു നല്ലൊരു ഇതാണ്, എക്സാം ആണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ടഫാണ്. നമ്മളൊക്കെ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനൊക്കെ പോകുന്നതാണ്, സെറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നതാണ്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CBSE ആണ് പറയുന്നതെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാഷണൽ സിലബസ് ആണ് പറയുന്നെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു ഹയർ ലെവൽസിലാണ് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു BSc ലെവലിൽ, ഫസ്റ്റ് ഇയർ BSc ലെവലെങ്കിലും നമ്മൾ ചോദിക്കും. പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ ആ ഫിൽറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി പഠിക്കണം. ഈ സിലബസിൽ പറയുന്നത് മാത്രം പഠിച്ചവർ അതിന്റെ റീസൺസ്. നമ്മുടെ കേരളത്തില് കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലുണ്ടാവും, എല്ലാ സ്കൂളിലുണ്ടാവും. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് 2 ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഈ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അതിന്റെ മെക്കാനിസം, അതിന്റെ റീസൺ പഠിപ്പിക്കില്ല. ഒരു ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് H2O എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും, ബോക്സ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. ആ ബോക്സ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഇത് എങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ആവുന്നത്, അതിന്റെ റീസൺ ഫോർ എലിമിനേഷൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ ലോജിക്ക് പഠിപ്പിക്കാതെ എക്സാമ്പിൾ മാത്രം പഠിപ്പിച്ച് ആ ബുക്കിലുള്ളത് മാത്രം കലക്കി കുടിച്ചാൽ 100-ൽ 100 അല്ലെങ്കിൽ 100-ൽ 200 കിട്ടാൻ ചിലപ്പോഴും. ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് കുറച്ചുകൂടി ഇംപ്രൂവ് ആവണം. അത് സ്കൂൾ ലെവൽ. പക്ഷേ ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് ലെവൽ യു ഷുഡ് ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് സീ ഹൗ ദിസ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോ അത് in addition to what you are learning from school, you should go to the internet or some other sources and see why, and you should understand the logic. If you understand the logic, you can answer any question in chemistry. But example മാത്രം പഠിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രം പോരാ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത്, ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്നത്, ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാതെ കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ ആ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ അതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ IIT JEE ആയാലും അത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലും ടഫറാണ്. ഇതേ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. കുറച്ചുകൂടി യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ലോജിക് ബിഹൈൻഡ് എനിത്തിങ്. താങ്ക് യു സർ. സാറിന്റെ ഒരു യാത്രയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. പയ്യന്നൂർ കോളേജ്, ലൈക്ക് യു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം പയ്യന്നൂർ കോളേജ് ടു ഐസർ. യെസ്, ഇഫ് യു ഷെയർ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻസ്പയറിംഗ് ഫോർ our students, I think, sir. So can you please? Yeah, that's a long story. I don't know how to make it short. Yeah, you can brief, sir, actually. Yes. അപ്പോ പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഷീന. അവർക്കറിയാം. അപ്പൊ ഞാനൊരു വളരെ ഒരു ദരിദ്രമായ ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു ആളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് വർക്കിനും കൂടി പോകണം. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നാട്ടിലെ ഞാൻ വരുന്നത് എറണാകുളത്തുനിന്നാണ്, എറണാകുളം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ കവുങ്ങ് കയറ്റം കംപ്ലീറ്റ് നാട്ടിൽ മുഴുവൻ ഞാനാണ് ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഞാന് വെള്ളിയാഴ്ച, അത് സ്കൂളിൽ മുതൽ എങ്ങനെയാണ്, 8ാം ക്ലാസ് മുതൽ ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച സ്കൂളിൽ പോകാറില്ല. സോ ദാറ്റ് ഐ ഗെറ്റ് വെള്ളി ശനി ഞായർ 3 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് വർക്കിന് പോകാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല, അമ്മ TB പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അപ്പോ അതിന് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കണം, അമ്മയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കണം. അമ്മ പിന്നെ ബ്ലൈൻഡ് ആണ്, കണ്ണ് കാണില്ല, ചെവി കേൾക്കില്ല. അപ്പോൾ മറ്റാരും ഇല്ല വീട്ടില്. അപ്പോ ആ ഒരു ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് അന്ന് തന്നെ പണിക്ക് പോയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ BSc പഠിക്കുമ്പോഴും MSc പഠിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു, സൈഡ് ബിസിനസ്, ജസ്റ്റ് ടു സ്റ്റഡി. അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി. പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ നിന്ന് നല്ല മാർക്കിലായിരുന്നു പാസ്സായത്. അപ്പോൾ 89% ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞ് SM കോളേജിലേക്ക് കൂടി. അവിടെ നിന്ന്
എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ജോലി വേണമെന്നാണ്. MSc B.Ed കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി +2 ടീച്ചർ ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും കടം ബാക്കിയുണ്ട്. പണി എത്ര എടുത്താലും കുറച്ചൊക്കെ ഇത് ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ. അമ്മയ്ക്ക് മരുന്നിന്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് പൈസയായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അപ്പോ ഞാൻ B.Ed ചേർന്നു. അപ്പോൾ ഷഡാനൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പള്, ഞാൻ അവിടെ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാനുമായിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഈ നെറ്റ്, അതായത് CSIR പരീക്ഷ, UGC പരീക്ഷയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് ഉണ്ട്, രണ്ടൊന്നും എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ ഈ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ആഴ്ചത്തെ ലീവ് ഒന്നും, സാധാരണ B.Ed കോളേജിൽ ലീവ് ഒന്നും തരാറില്ല. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ആ ഒരു ആഴ്ച ലീവ് കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു, രണ്ടും ക്ലിയർ ചെയ്തു, ഗേറ്റും ക്ലിയർ ചെയ്തു, നെറ്റും ക്ലിയർ ചെയ്തു, CSIR ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് തന്നെ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും SM കോളേജിലേക്ക് പോയി. അവിടുന്ന് ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെയാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ അവരൊരാളെ കണക്ട് ചെയ്തു. അവിടെ മുന്നേ പഠിച്ച ഒരാള് പൂനെയിലുണ്ടായിരുന്നു, NCL പൂനെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ഇല്ലന്റ് വഴിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഫോണൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഫോണുണ്ട് പക്ഷെ മൊബൈൽ ഫോണൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇല്ലന്റ് വഴി നമ്മൾ ആശയവിനിമയം നടത്തി അവസാനം അങ്ങനെ അവിടെ പോയി, പൂനെയിൽ പോയി. 97 എന്നിട്ട് 2002 PhD കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് സയന്റിഫിക് ഡിസ്കവറീസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ആ സമയത്ത് നടത്തിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ നമ്മുടെ കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ കറൻസി എന്ന് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പേപ്പേഴ്സാണ്. ആ പേപ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ജപ്പാനിൽ ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടി. അതൊരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഫെലോഷിപ്പാണ്, വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർ കിട്ടുന്ന. അവിടെ JSPS ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടി. അവിടെ പോയി. അവിടുന്ന് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ UK എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഫസർ, ബാരി പോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഫസർ, ബാരി BL പോട്ടർ, അദ്ദേഹം ഒരു കോൺഫറൻസ് വന്നു. ഞാനും കോൺഫറൻസിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്റെ ടോക്ക് കേട്ട ശേഷം, എന്റെ റിസർച്ചിന്റെ ടോക്ക് കേട്ട ശേഷം പറഞ്ഞു UK വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാനത് ആദ്യമൊന്നും പോയില്ല. പിന്നെ ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്മസിന് വീണ്ടും ഇയാള് ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ അയച്ചിട്ട് why don't you come, I'm still interested to give you a position here എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവിടത്തേക്ക് പോയി. റിസർച്ച് ഓഫീസറായിട്ട് UK യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബാത്ത് UKയിൽ 2004 പോയി, ജപ്പാനിൽ. അവിടെ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അപ്പോൾ ബാരി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഫസർ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം, ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട, എനിക്ക് നാട്ടില് അമ്മയുണ്ട്, അപ്പൊ തിരിച്ചു പോകണം എന്തായാലും. അപ്പൊ പറഞ്ഞു അമ്മയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണം, ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സെറ്റിൽ ചെയ്യണം. അദ്ദേഹം FRS ആണ്, ഫെലോ ഓഫ് റോയൽ സൊസൈറ്റി, അങ്ങനെ വലിയൊരു പൊസിഷൻ, നോബൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ ലെവലുള്ള ഒരാളും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച പെട്ടെന്ന് നടക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല, എനിക്ക് ഒരമ്മയല്ല, ഒരുപാട് അമ്മമാരുണ്ട്, നാട്ടിൽ മുഴുവൻ അമ്മമാരാണ് എനിക്ക്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ ആ ഒരു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഓക്കെ, നല്ല ഡിസിഷൻ, എപ്പോഴെങ്കിലും തിരിച്ചു വരണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് തന്നിട്ടാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ വേറൊരു ഹംബോൾഡ് ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഈ അലക്സാണ്ടർ മോ ഹംബോൾഡ്, അത് വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഫെലോഷിപ്പാണ്, അഗൈൻ ജർമ്മനിയുള്ള ഫെഡറൽ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ജർമ്മനി. അപ്പൊ അവിടെ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അത് കിട്ടിയാലും വലിയ ഒരു ലൈഫ് ലോങ് സപ്പോർട്ടാണെന്നുള്ള ഇതിലുള്ള കോൺഫറൻസിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അവിടെ പോയി. അങ്ങനെ മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മോളിക്കുലർ ഫിസിയോളജി ഡോട്ട്മണ്ടിലായിരുന്നു 2 വർഷം. UK 2 വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു. ടീച്ചിങ് എനിക്ക് പണ്ടേ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് ഒരു സീനിയർ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് സയൻസ്, അവിടെ ടീച്ചിങ് ഇല്ല, അത് ഹൈദരാബാദിലായിരുന്നു. അപ്പൊ 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഐസറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് വന്നു, അവിടെ അപ്ലൈ, അങ്ങനെ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു. 10-11 വർഷം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായിട്ടാണ് ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്തത്, പിന്നെ അസോസിയേറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഫുൾ പ്രൊഫസർ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ റിസർച്ച് വർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ പത്രത്തിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട്, പല റിസർച്ച് വർക്കും ലോകത്തിന്റെ പല കോണിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ റിസർച്ച് വർക്കുകളാണ്. ഇത്രയാണ് ചുരുക്കി പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ. ശരിക്കും ഒരു ഇൻസ്പയറിംഗ് സ്റ്റോറിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകത ചോദിച്ചത്, കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായതുകൊണ്ട്. Okay, thank you, sir. So we can wind up the session then, sir. Really, thank you, sir. Thank you very much. And from your busy schedule, you have been coming here, and really blessed to have such a faculty from ISER. And thank you very much, sir, once again on behalf of Progressive English School Science Club. The pandemic has grown exponentially, but our young chums at Progressive has never stopped their little scientific experiences. The walk to school have stopped, but their dream to success never ends. Now let's watch the little scientist in action. Hi friends, today I am going to show you a colorful experiments. The things we need for this experiments are food dye, milk, liquid detergent and Q-tip. So first, to do this experiment, you
you need to put drops of food dye into the milk. Then you have to take your Q-tip, dip it into the liquid detergent and put it in the middle of the milk. You can see that the color moves away from the milk. It happens because when you put detergent into the milk, the water part moves away from the milk. That's how this color moved away from the milk. Thank you. Hello, my name is Hamis Jafar from 5D. Today I am going to present a very interesting experiment based on the density of liquids. As you can see, I have honey, oil and water. So let's get to the experiment. First I'll pour in some honey. See, they don't mix, they just stand layer by layer. This is honey, this is water, this is oil. This is caused because honey is denser than water and water is denser than oil. So they stand layer by layer without mixing. So this is my experiment. Thank you. Hello everyone. Assalamu alaikum. I am Azim Shan of class 11th. Here I am going to perform one of the simple and famous experiments in science. The double slit experiment. In the late 1700s, one of the oldest questions that science had yet to be proven experimentally: what exactly is light? Sir Isaac Newton and others had proposed that light was a particle, while Robert Hooke and Christian Huygens held the belief that light was a wave. In 1803, Thomas Young presented the results of his now famous double-slit experiment to the Royal Society of London that proves that the light behaves as wave. So let's get into the experiment. Here I took a laser and fixed a wire in the middle of the light source with the help of the insulation tape, making two slits for the light to go through. As you can see here, when the laser light is pointed into a dark screen, we can see dozens of light and dark bands if you look closely. We know that when we let the light pass through only one slit, they create a single strip of bright light in the screen. But when it is passed through two slits, they form several strips, not just two. The one and only correct explanation of this observation now is that light behaves as waves and not like particles. If the light behaved here as particles, we would have observed only two bands of light, not more. Like you can see here, if we have done this experiment with some particles like sand, we would have observed only two pools of sand, as the sand particles pass through either of the slits. When the almost parallel straight wavefront of the laser light strikes the double slit, each opening acts like its own light source and the radiation continues forward with a more circular way. The two wavefronts interfere with each other, creating the pattern of light and dark spots on the far surface. Through this experiment, Thomas Young proved that the light behaved like a wave. His theory remained widely unchallenged until the early 20th century, when Albert Einstein proved that sometimes light also behaved like a particle. Einstein's conclusion led us to the modern view of the nature of light, called the wave-particle duality, which considers light as both wave and particle at the same time. The cool thing about any valid scientific experiment is that it's reproducible. Others can follow the same procedure and get the same results. The cool thing about the double-slit experiment is that it's reproducible at home. So try to do it yourself, explore more, and always be curious. Thank you. Hi everyone, here we are, myself Fatima Hakim and my friend Hiba Fatima from Plus One Science to do a presentation on the current global pandemic, the COVID-19. So the coronavirus disease discovered in 2019, or the COVID-19, is responsible for the global pandemic. Therefore, the main country that affected has been China, but it spread to a number of other countries of the world to a very high extent.
This virus was initially referred as the 2019 nCoV or the 2019 novel corona and was informally called as the Wuhan coronavirus. So let's see more about this coronavirus disease. So what are coronaviruses? Coronaviruses are a large family of viruses that cause illness ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome known as MERS-CoV and severe acute respiratory syndrome known as SARS-CoV. A novel coronavirus is a new strain that has not been previously identified in humans. Moreover, coronaviruses are zoonotic, meaning they are transmitted between animals and people. And detailed investigations found that SARS-CoV was transmitted from civet cats to humans and MERS-CoV was transmitted from dromedary camels to humans. Several known coronaviruses are circulating in animals that have not yet infected humans. Now, let's look into SARS coronavirus 2 and COVID-19 in detail. SARS coronavirus 2 refers to Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2, which was announced by ICTV, International Committee on Taxonomy of Viruses, as the name of the new virus on 11 February 2020. This name was chosen because the virus is genetically related to the coronavirus responsible for the SARS outbreak of 2003. While related, the two viruses are different. COVID-19 is the name of this new disease announced on 11 February 2020, following guidelines previously developed with the World Organization for Animal Health and the Food and Agricultural Organization of the United Nations. So let's check the symptoms of coronavirus disease. Presentations of COVID-19 have ranged from asymptomatic or mild symptoms to severe illness and mortality. The common and frequently reported signs and symptoms include fever, cough, and shortness of breath. Other symptoms such as malaise and respiratory distress have also been described. Acutely and less commonly reported symptoms include sore throat, headache, cough with sputum production, and hemoptysis. It is said that symptoms may develop between 2 days to 2 weeks following the exposure to the virus, and also the incubation period is between 1 day to 27 days, and the recovery time of disease is 3 weeks to 6 weeks. Now, let us move on to the prevention methods. People can catch COVID-19 from others who have the virus. The disease can spread from person to person through small droplets from the nose or mouth, which are spread when a person with COVID-19 coughs or exhales. These droplets land on objects and surfaces around the person. Other people then catch COVID-19 by touching these objects or surfaces, then touching their eyes, nose or mouth. People can also catch COVID-19 if they breathe in droplets from a person with COVID-19 who coughs out or exhales droplets. This is why it is important to stay more than 1 meter, that is 3 feet away from a person who is sick. If someone sneezes with it, it takes about 10 feet before it drops to the ground and is no longer airborne. If it drops on a metal surface, it will live for at least 12 hours. So if you come into contact with any metal surface, wash your hands as soon as you can with the bacterial soap. On fabric, it can survive for 6 to 12 hours. Normal laundry detergent will kill it. Wash your hands frequently as the virus can only live on hands for 5 to 10 minutes. So this is all about the global pandemic that we are going through currently. Let us overcome this pandemic by being positive, following the guidelines and staying home. Stay home, stay safe. Thank you. Science Club members of this year to be the greatest scientists the world knows tomorrow. Because our experience this year has really taught us what science can do, how science can change our lives. Don't panic, there is nothing to worry. The virus has come to teach us a lesson that we can't always get what we wanted, but if we try hard, then we'll definitely get what we need. We hereby declare that the Science Club of the academic year 2020-21 of Progressive English School is officially inaugurated. Thanks for watching. Assalamu alaikum.